मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व अय्ज़न क़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात वला यअज़ुबु अन्हु मआसियल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन। फमन रकिबा सफीनतहुम नजा वहतदा व मन तखल्लफ अन्हा वल्ला फगरिका वहवा। ऊसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा। फ़इन्नल मौत वारिदुन वाक़िउन नाज़िल व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा। फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व मुसीबता मा अस्रअत तलब व अबअद सफ़र व अक़ल्ल ज़ाद। फ़इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह व बसतल यदैनि बिर्रहमह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाईना इला सबीलिल्लाह बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। ऊसीकुम इबादल्लाह बित्तौबह कमा क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। व क़ाल क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد استغفر الله لي ولكم. તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક ઈ પાક પરવરદિગાર છે કે જે રહેમાન છે, જે રહીમ છે. આપણી આંખો તેને નથી જોઈ શકતી પણ તે આપણી આંખોને જરૂર જુએ છે. લા તુદરિકુલ અબસાર વહુવા યુદરિકુલ અબસાર. દુરૂદ ઓ સલામ થાય મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ઉપર. اللهم صل على محمد وآل محمد. કે જેઓ અલ્લાહના તરફથી આવેલા પાક અને પવિત્ર રાહનુમા, જેઓ આપણને ખુદાના દીનની તાલીમ આપે છે, ખુદાના ખુશનુદીને મેળવવાના રસ્તાને બતાવે છે, ખુદાથી વધુમાં વધુ કેમ નજદીક થવું તેની તાલીમ રસૂલ અને આલે રસૂલ તરફથી આપણા સુધી પહોંચી છે. અને કયામત સુધી લોકો આ તાલીમાતથી લાભ અને ફાયદો ઉઠાવતા રહેશે. ખુતબાની શરૂઆતમાં પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુમિનીનને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા, નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. અમીરુલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ اللهم صل على محمد وآل محمد એમની નહજુલ બલાગાની 150મા નંબરની હિકમત આપણી ચર્ચા હેઠળ છે. આ નસીહત ભરા જુમલાઓની અંદર આ વાઝો નસીહતના અનોખા તરીકાને આપણે બયાન કરી રહ્યા હતા કે અમીરુલ મુમિનીન નસીહત મેળવવા વાળા માણસને આ રીતના નસીહત કરે છે કે લા તકુન, આવા ના બનો. અને ત્યારબાદ ઇમામ કેટલા બધા અવગુણોને 28 જુમલા ઇમામ બયાન કરે છે કે જેની અંદર બુરી સિફતોનું વર્ણન છે કે જે ઇન્સાનની જિંદગીમાં ના હોવા જોઈએ.
અમુક જુમલાઓ આપણા સુધી પહોંચાડી દીધા અને આજે કન્ટિન્યુ કરવા માંગુ છું. મૌલા કહે છે આવા ના બનો. ફહુવા અલન નાસ તાઇન વલિનફ્સિહી મુદાહિન. બીજા લોકોના નાના નાના ઐબને જોવે પણ પોતાના મોટા મોટા ઐબને અણદેખી કરે, ના જુએ. મૌલા કહે છે આવા ના બનો. ઘણા લોકો હોય ને એમનો સ્વભાવ જ એ રીતના હોય કે બીજાઓની ઝીણી ઝીણી ભૂલ, નાની નાની ભૂલને પણ ધ્યાનમાં લે, એની ચર્ચા કરે, એને સમાજમાં ફેલાવે, એની અવગણના કરે, એની નિંદા કરે, એની ક્રિટિક કરે. પણ એવી જ ભૂલો, એના કરતા મોટી ભૂલો પોતાની જાતમાં છે એ તો ચાલે, એમાં કઈ વાંધો નહીં, સે પાગરાવ. મૌલા કહે છે આવા ના બનો. આનું કોન્ટ્રેર હોવું જોઈએ, આનું વિરોધી હોવું જોઈએ કે બીજાઓની ભૂલોને શા માટે હું જોઉં જ્યાં સુધી મેં મારી ભૂલોને નથી સુધારી, મેં મારી જાતને જ્યાં સુધી ઐબોથી પાક નથી કરી ત્યાં સુધી હું શા માટે બીજાઓના ઐબને તલાશ કરતો ફરું. આ બહુ મોટી બુરી સિફત કહેવાય. આ નંજુલ બલાગામાં જ અમીરુલ મુમિનીન એક જગ્યા ઉપર ફરમાવે છે કે અકબરુલ ઐબ અન તઈબ મા ફીક મિથલુહ. સૌથી મોટો ઐબ એ છે ઇન્સાન કે બીજાઓના એ ઐબને જુએ, ધ્યાનમાં લે કે જે ઐબ ખુદ પોતાની જાતમાં છે. હું પોતે જ જો એ બુરા ઐબ વાળો હોઉં, મને શું અધિકાર છે કે હું બીજાના એ ઐબને ઐબ લેખું, એને હું બયાન કરું, એને હું ધ્યાનમાં લઉં અને એની ચર્ચા કરું. ભાઈ પેલા તારી ભૂલોને સુધાર ને, પેલા તારા નફ્સને ઐબથી પાક કર ને, પછી બીજાઓના ઐબ જોવા જાય. મૌલા કહે છે આવી સિફત ના હોવી જોઈએ કે બીજાઓની નાની નાની ભૂલ, નાના નાના કંઈ પણ એના દેફો હોય એને શેરશે કરતો હોય, એને ગોતતો હોય, તલાશ કરતો હોય. બીજાના બાળકો જો કંઈ પૂરી સિફત દેખાડે, કંઈ તોફાન કરે, કંઈ બીજી કંઈ વાતો કરે, તરત જ એ બાળકોને જોઈને એનો બાપ પણ આવો હતો ને એનું આખું ખાનદાન આવું બુરું છે ને આ બધા લોકો આવા છે ને તેવા. પણ એવા જ બુરા અખલાક જો પોતાની ઔલાદના હોય ને તો કાંઈ નહીં, એ તો જવાન છે, બચ્ચાઓ તોફાન ના કરે તો બીજું કોણ કરે. એટલે બીજાઓના નાના ઐબને ધ્યાનમાં લે પણ પોતાના ઐબ એને બિલકુલ દરગુજર કરે. મૌલા કહે છે આવું ના હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ આગળ મૌલા કહે છે કે આવા ના બનો, આવી ચીજ ના હોવી જોઈએ. કઈ અલ્લહુ મઅલ અગ્નિયા અહબ્બુ ઇલૈહી મિન અઝિક્ર મઅલ ફુકરા. માલદાર લોકો, એવા માલદાર કે જેઓને ગરીબોની કંઈ પડી જ ના હોય, ગરીબોનો કંઈ વિચાર જ ના કરતા હોય, ગરીબોની કંઈ ફિક્ર અને વ્યાધિ ના કરતા હોય, બીજાઓનું કંઈ પડ્યું ના હોય, એવા સખ્ત દિલ, લાપરવાહ એવા માલદારની સાથે બેઠવું અને નકામા કામોમાં મશગુલ થવું આ પસંદ હોય ગરીબોની સાથે બેઠીને જિક્ર ખુદા કરવા કરતા. મૌલા કહે છે આવા ના બનો, આવા ના બનો. માલદારોની સાથે બેઠવું, એ પણ એવા માલદારો કે જેના દિલમાં રહેમ જેવી જાત નથી, જેઓના દિલ સખ્ત છે, ગરીબોની કંઈ પરવા નથી, એમની સાથે બેઠીને એ પણ નકામા કામો કરવા, ફાયદા વગરના કામો કરવા, રમત ગમતમાં કલાકો પસાર કરવી એ પસંદ હોય ઇન્સાનને. પણ ગરીબોની સાથે બેસીને જિક્ર ખુદા કરવું, સામાન્ય લોકોની સાથે બેસીને નમાઝ જમાઅત અદા કરવી, આમ લોકોની સાથે, આમ મોમિનીનની સાથે બેઠીને દુઆઓ, મજલિસો, ફરશે અઝા પર આવવું, આ ના પસંદ હોય. આવા ના બનો. મૌલા કહે છે આવું ના હોવું જોઈએ. ઇન્સાનને જોઈએ કે જિક્ર ખુદા જો ગરીબોની સાથે બેસીને કરવો પડે ને તો એ પણ મહેબૂબ હોય માલદારોની બાજુમાં બેસવા કરતા અને નકામા કામોમાં મશગુલ થવા કરતા. ત્યારબાદ આગલી બુરી સિફતને મૌલા બયાન કરે છે કે આ પણ ઇન્સાનોમાં ના હોવી જોઈએ. તે આ કે યહકુમુ અલા ગૈરિહી લિનફસિહ વલા યહકુમુ અલૈહા લિગૈરિહ. આનો હું ભાવાર્થ અને તર્જુમો કરવામાં ઘણો વિચાર કરી રહ્યો હતો કે કેમ તર્જુમો કરું. બિલકુલ સાદો અર્થ આનો બયાન કરું. મૌલા કહે છે આવી હાલત ના હોવી જોઈએ ઇન્સાનની કે જ્યારે પોતાનો ફાયદો હોય ત્યારે હકની વાત કરે,
હકની વાત કરે. શા માટે? કે હકની વાત કરવામાં પોતાનો ફાયદો છે. પણ જો હકની વાત કરવામાં પોતાનો ફાયદો ના હોય તો મૂકો ને હકની વાતને. અને ક્યારેક તો એવું બને હક વાત કરવામાં નહીં કે પોતાનો ફાયદો નથી, બલકે બીજાને ફાયદો મળે છે અને મને નુકસાન થાય છે, તો ઇન્સાન હકને એક બાજુ મૂકી દેશે, હકથી દૂર થઈ જશે. મૌલા કહે છે આવા ના બનો, આવું ના હોવું જોઈએ. હકની વાત કરો, હક વાત કરો, સાચી વાત કરો. એમાં મારો ફાયદો હોય કે ના હોય, એમાં બીજાનો ફાયદો હોય કે ના હોય, મારું નુકસાન ને બીજાનો ફાયદો છે તો પણ હકના દામનને ક્યારે ના મૂકવામાં આવે. મૌલા કહે છે આવા ના બનો કે પોતાના ફાયદા માટે હકની વાત કરે, હકનો નારો બુલંદ કરે, આગળ વધે, પણ જ્યાં બીજાનો ફાયદાની વાત હોય, પોતાના નુકસાનની વાત હોય તો પછી હકથી છેટો ભાગે દૂર રહે. કુરાન મજીદમાં ખુદાવંદે આલમે ફરમાવ્યું છે, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ કુનુ કવ્વામીન બિલકિસ્ત શુહદાઅ લિલ્લાહ વલૌ અલા અનફુસિકુમ અવિલ વાલિદૈન વલ અક્રબીન. એ ઈમાન લાવવા વાળાઓ, હંમેશા અદાલતથી પેશ આવો, ન્યાય અને ઇન્સાફ જુસ્તીસ રાખો, ખુદાના માટે તમે ગવાહી આપો, ભલે પોતાના નુકસાન માટે જ કેમ ના હોય, પોતાના મા બાપનું નુકસાન કેમ ના હોય, પોતાના સગાવાલાનું નુકસાન કેમ ના હોય, પણ ન્યાય, ઇન્સાફ, હક અને હકીકતને હરગીઝ છોડવામાં ના આવે. મૌલા પણ ઈ જ કહે છે, હકની વાત કરતો ફરે ઇન્સાન જ્યારે ફાયદો હોય ત્યારે, પણ જ્યારે નુકસાનની કે ફાયદો ના હોય એવી વાત હોય ત્યારે હકને છોડી દે. મૌલા કહે છે એવા ના બનો. આ હતા અમુક દેફો કે જેને આપણે બયાન કર્યા કે જે ઇન્સાનની જિંદગીમાં ના હોવા જોઈએ. હજી પણ અમુક બાબતો છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ એને આપણે આવતા ખુતબામાં રજૂ કરશું, અને આ 150મા નંબરની હિકમતને ઇન્શાઅલ્લાહ આવતા ખુતબામાં આપણે પૂરી કરવાની કોશિશ કરશું. અહેકામ અને મસાઇલ, એની અંદર આપણી ચર્ચા હતી સજદે સહવના બારામાં. આપ લોકોને ધ્યાનમાં હશે ને એટલી વાર મેં સજદે સહવનો તરીકો રિપીટ કર્યો છે કે તમને યાદ થયો હોય કે ના થયો, મને બરાબર યાદ રહી ગયું છે કે સજદે સહવ કેમ કરાય. સજદે સહવ અમુક ભૂલોના કારણે નમાઝમાં આપણાથી કંઈ એરર થઈ જાય, ભૂલ થાય તો આપણા ઉપર સજદે સહવ લાગુ પડે, અને સજદે સહવ આપણે કરવું જોઈએ. આપણે એનો તરીકો પણ બયાન કરી ચૂક્યા, અને એ ભૂલોને પણ આપણે એક પછી ગણાવી દીધા કે જો આ ભૂલો આપણાથી થાય તો નમાઝ બાદ તરત આપણે સજદે સહવ કરવાનું છે. હવે કોઈ સવાલ કરે જોઈએ કે આપણાથી કંઈ ભૂલ થઈ, સજદે સહવ આપણા ઉપર લાગુ પડ્યું, નમાઝ બાદ આપણે સજદે સહવ કરવા લાગ્યા, સજદે સહવમાં ભૂલ પડી તો હવે એનું શું કરવું? સજદે સહવમાં આપણે કીધા ને 2 સજદા કરવાના હોય, કોઈ એક જ સજદો કરીને પૂરું કરી નાખે તો, અથવા ભૂલથી 3 સજદા થઈ ગયા તો, ખુદ સજદે સહવમાં જ ભૂલ પડે તો એના માટે હુકમ છે કે ફરીવાર સજદે સહવ કરે. એ સજદે સહવને હવે કોરીશે કરવાની કે સુધારવાની જરૂર નથી, ફરીવાર સજદે સહવ કરે, જેથી આપણી આ ભૂલ ઉપર જે સજદે સહવ લાગુ પડ્યું હતું આપણે એને કરી લીધા. હવે કોઈ માણસ જાણી જોઈને સજદે સહવ ના કરે તો, નમાઝમાં ભૂલ પડી, એરર થયો, સજદે સહવ એના ઉપર લાગુ પડ્યું, પણ હવે કોણ સજદે સહવ કરે? મૂકો ને. જાણી જોઈને સજદે સહવને ના કરે તો એ માણસ ગુનેહગાર છે, માસિયત કરી છે, એને ગુનાહ છે, એના ઉપર એહતિયાતે વાજિબ છે કે જાય અને સજદે સહવને કરે અને અંજામ આપે સજદે સહવને. અથવા તો કોઈ માણસ સજદે સહવ કરવાનું ભૂલી જાય, ભૂલ પડી છે નમાઝમાં, હવે ઇન્સાન વિચાર કરે કે હમણાં નમાઝ પૂરી કરીને મારે સજદે સહવ કરવાનું છે, નમાઝ પૂરી કરીને એમને એમ ચાલ્યું જાય, સજદે સહવ કરવાનું ભૂલાઈ જાય, તો જ્યારે પણ યાદ આવે એને જોઈએ કે સજદે સહવને કરે. સજદે સહવ આપણા ભૂલની સુધારવા માટે, કોરીજે કરવા માટે છે. આપણાથી ભૂલ થાય તો એવું નથી કે આપણે ફરીવાર નમાઝ પડીએ, ના, ખુદાનો આ હુકમ છે કે નમાઝમાં ભૂલ થાય તો સજદે સહવ કરો, નથી કર્યા તો ગુનેહગાર, પણ બીજી વાર નમાઝને રિપીટ કરવાની કોઈ જરૂર
નથી. નમાઝની અંદર ભૂલ થઈ તો આપણે રોકમોન્સી કરી ના એવું નથી. ઇન્શાલ્લાહ બીજા કોઈ અહેકામ અને મસાઇલ જે આપણને જરૂરી લાગશે એના ઉપર આપણે રોશની નાખશું અને આપણે ખુતબે જુમામાં એની ચર્ચા કરશું. મારા ખ્યાલથી સજદે સહવના જરૂરી મસાઇલ આપ લોકો સુધી પહોંચી ગયા હશે. ખુદાની બારગાહમાં આપણે દુઆ ગુજારીએ, પરવરદિગારા અમારા મા બાપના ગુનાહોને માફ કર. ખુદાયા તારા દીનને જાણવા, સમજવા, અમલ કરવાની નેક તૌફીક અતા કર. પરવરદિગારા અમારી ઔલાદને નેક તૌફીક અતા કર. અમારા બીમારોને શફા અતા કર. અમારા મરહુમીનની મગફિરત ફરમાવ. પરવરદિગારા મઝલૂમોની હિમાયત ફરમા અને દુનિયાના ઝાલિમોને નીસ્તો નાબૂદ કર. ઝમાનાના ઇમામના ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમા. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.